హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎస్సిఈ బ్రహ్మాస్త్ర ఇంగ్లీష్లో ఒక్క మార్కు కూడా పోకుండా ఏ విధంగా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ సంపాదించాలి అనే ఆలోచనతో ప్రారంభించబడినటువంటి ఐఎస్సిఈ బ్రహ్మాస్త్రలో మనం ఇంతవరకు ఎర్రర్ లొకేషన్ ఒక 10 ఎపిసోడ్స్ చూస్తున్నాం. బ్రహ్మాస్త్రలో భాగంగా పారాజంబుల్ స్టూడెంట్స్ కోరికపై పారాజంబుల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ పారాజంబుల్లో ఇప్పటి వరకు 2 ఎపిసోడ్లు చూశారు. దిస్ ఈజ్ ద 3rd ఎపిసోడ్. కమాన్, లెట్ us see క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ఒక్కసారి మీరు బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి చూసినట్లయితే పారాజంబుల్ ABCDEగా ఇచ్చున్నాడు. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోరీ మీద నడుస్తోంది. ద బుద్ధా సైలెంట్లీ హెల్డ్ అప్ and twirled a flower. Maybe that is not the first one. Several of his disciples tried to interpret what this meant, though none of them was correct. Buddhudu, he took a flower and twinkled his eyes. Now, the origin of, Zen Buddhism is ascribed to the flower sermon, the earliest source which comes from the 14th century. Maybe this one is the first one, I think. Chudam. When they gathered, it is not the first one. One of the Buddha's disciples, Mahakasyapa, silently gazed at the flower. Which flower? Maybe that is flower sermon. So D kuda first one kaadu mitrama. It is said that Gautama Buddha gathered his disciples one day for a dharma talk. Maybe B or E can be the first one. Now we shall start with B or E. Chudam is talking about Zen Buddhism, so that the title is about Zen Buddhism. I am going with B. Chudam ఏమవుతుందో. The origin of Zen Buddhism is ascribed to the flower sermon, the earliest source which comes from the 14th century. చాలా క్లియర్గా ఉన్న స్టేట్మెంట్ అండి. జెన్ బుద్ధిజం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో చెప్తున్నాడు. ఈస్ టేకింగ్ దట్ SB. Now the Buddha silently held up. A flower is not there. When they gathered, ఎవర్ని గ్యాదర్ చేశాడు ఈయన? One of the Buddha's disciples, no, again flower, that is flower sermon. Now, come on. It is said that Gautama Buddha gathered his disciples one day for a dharma talk, so that we can go with B. Below origin of Zen Buddhism. ఎలా జరిగిందో చెప్పాలి కాబట్టి on one day what happened? Gautama Buddha gathered his disciples for a dharma talk. ఆ తర్వాత ఏమైందో కావాలి అనుకుంటే here we can see gathered and the link word gathered here, and his disciples described as they. So gathered and gathered. Now I can go to C. When they gathered together, the Buddha was completely silent, and some speculated that perhaps the Buddha was tired or ill. మొత్తం అందరూ గ్యాదర్ అయిన తర్వాత he was silent, and some speculated that perhaps the Buddha was tired. I am going with the C. Bలో ఆరిజిన్ మాట్లాడుకున్నాం మిత్రమా. ఈలో అతను తన యొక్క శిష్యులందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేశాడు. సిలో when they gathered together, Buddha was silent. Now this silence maybe is there with the silently. Yes, the Buddha silently held up and twirled a flower and twinkled his eyes. Several of his disciples tried to interpret what this meant, though none of them was correct. చాలామంది ట్రై చేశారట. ఆ ఫ్లవర్ ఎందుకు ట్విర్లింగ్ చేశారు, ఎందుకు అతని ఐస్ ట్వింకిల్ అయ్యాయి అనుకుంటే నా
చాలామంది సెవరల్ ఆఫ్ హిస్ డిసిపుల్ దగ్గర నుండి అదిగో దొరికిందండి. సెవరల్ ఆఫ్ హిస్ డిసిపుల్స్ అనే పదం నుండి మిత్రమా, సెవరల్ ఆఫ్ హిస్ డిసిపుల్స్ నుండి వీ కెన్ గో టు వన్ ఆఫ్ ద డిసిపుల్స్. సెవరల్ ఆఫ్ హిస్ డిసిపుల్స్ నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాము? వన్ ఆఫ్ ద బుద్ధాస్ డిసిపుల్స్ మహాకాశ్యప సైలెంట్లీ గేజ్డ్ at the flower and broke into a broad smile. Now we can go with B, because here we say about origin of Zen Buddhism. From there Buddha gathered his disciples. From there, when they gathered together, that is to see, and then he silently held up, twirled a flower and twinkled his eyes. Several of his disciples tried. Finally, one of the Buddha's disciples found it. That is a D. Now we can go to B, E, C, A, D. Come on, my dear friends. Now let me explain it one more time. This paragraph is about Zen Buddhism and what happened with Buddha and Buddha's disciples. It is an incident happened in Buddha's life. As the paragraph is about Zen Buddhism, we can start with as a titled one with B, where you see the origin of Zen Buddhism is ascribed to the flower sermon, the earliest source which comes from the 14th century. Here is talking about only Zen Buddhism and its origin. And what happened? It is said that ఇలా చెప్పబడింది ఏమనంటే బుద్ధ gathered all his disciples one day for a dharma talk. Yes, here you can see the keyword gathered. His disciples became they, and gathered as a keyword is there, so that you can go from B to E, E to C. Now we have only two options, either A or D. Yes, you can go with again silent to silently held up, twirled a flower, twinkled his eyes. అంతవరకు మనకి ఏం కనిపించకపోయినా several of his disciples tried to know what it is, but only one of the Buddha's disciples, Mahakasyapa, found it. Several tried, but who found? Mahakasyapa. So that you can go to A, and from there you can come to D. So that, my dear friends, B is the origin. In E he gathered. When they gathered, he was silent. In A he silently held up and twirled a flower. There several of his disciples could not find what it is. But in D you see one of the Buddha's disciples found it. So that, my dear friends, let me give you the answer. That is, start with B. From there E. And then they gathered C. Several A. Only one, that is D. So that this is the answer for first parajumble of the day. Now, ఇప్పుడు మీరు ఈ పారాజంబుల్లో ఏ విధంగా పాత్ వేసుకెళ్ళాం, గ్యాదర్డ్ నుంచి గ్యాదర్డ్కి వెళ్ళాం, సైలెంట్ నుంచి సైలెంట్కి వెళ్ళాం, హిజ్ డిసిపుల్స్ నుంచి దే వరకు పోయాం. సెవరల్ ట్రైడ్ బట్ కుడ్ నాట్, ఓన్లీ వన్. సెవరల్ ఆఫ్ హిజ్ డిసిపుల్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద డిసిపుల్కి వచ్చాం. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన పాత్. ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ద ఆన్సర్ గురించి కాదు చేయడం మనం ఈ పారాజంబుల్. గత 2 రోజులుగా చేసినా ఈ రోజు చేస్తున్నా పారాజంబుల్ చేయడం వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ కీవర్డ్ పట్టుకుంటారని. ఆ విధంగా మనం ఏ విధమైన పాత్రలో మనం చివరికి ఆన్సర్కి రీచ్ అయ్యామో, ద వే హౌ వీ రీచ్డ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ కన్నా ఏ విధంగా దానికి రీచ్ అయ్యాము అనే విధానము, ఆ మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్. ఇంకా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ చేస్తాం పారాజంబుల్. సో అన్నిట్లోనూ మనము వే గురించే మాట్లాడుతున్నాం. Shall we go to the next one? Yes, now the second one, here it is for you. The public, however, is drawn to such contents. అవి ఏ కంటెంట్స్? So that is not the first statement. This is because these shows, this is also not the first one. Owing to their efforts, it is also not the first one. A group of media persons
have now taken. This is also not the first one. Though the name, which name? This is not the first one. The reality shows on TV have been attracting a huge viewership recently. So the topic of the paragraph, ఈ పారాజంబుల్డ్ యొక్క టాపిక్ ఏంటంటే రియాలిటీ షోస్ అండ్ దే ఆర్ అట్రాక్టింగ్ ఏ హ్యూజ్ వ్యూయర్షిప్ రీసెంట్లీ. సో టోటల్ పారాగ్రాఫ్ యొక్క టైటిల్ లేదా శీర్షిక ఏమిటయ్యా అంటే రియాలిటీ షోస్. సో దట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎఫ్. సచ్ కంటెంట్స్ అనాలి అంటే కంటెంట్ గురించి మాట్లాడాలి. దీజ్ షోస్ అనాలి అంటే షోస్ గురించి మాట్లాడాలి. దెయిర్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఎవరి ఎఫర్ట్సో చెప్పాలి. కాబట్టి ముందుగా మనం ఎఫ్లోనే ఉందాం. ద రియాలిటీ షోస్ ఆన్ టీవీ, ద పబ్లిక్ హౌఎవర్ ఈస్ డ్రాన్ టు సచ్ కంటెంట్స్. నో, దిస్ ఈజ్ బికాజ్ నో. ఊయింగ్ టు దేర్ ఎఫర్ట్స్, ఎవరి ఎఫర్ట్సో చెప్పలేదు కాబట్టి నో. దేనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు? ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ రిగార్డింగ్ ద రియాలిటీ షోస్. నో. ఎస్. సో రియాలిటీ అనే పదం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఎస్. దో ద నేమ్ ఇన్ఫర్స్ రియల్ అని అనిపిస్తున్నా, వ్యూయర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎ లాట్ ఆఫ్, చాలా ఎక్కువగా అన్రియల్ కంటెంట్కి వెళ్తున్నారు. అన్రియల్ కంటెంట్కే ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ కంటెంట్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఏకి వెళ్దామా అని ఉంది, చూద్దాం. ద పబ్లిక్ హౌఎవర్ ఈస్ డ్రాన్ టు సచ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ షోస్ అన్అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అన్నాడు. ఫ్యాబ్రికేషన్ ఎక్కడుంది? ఎస్, బిలో కనపడుతోంది. కాబట్టి ఒకసారి ఎఫ్ ఈ తర్వాత బికి వెళ్ళి చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ బికాస్ దీస్ షోస్ ఆర్ సెడ్ టు బి స్టేజ్డ్, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ టీఆర్పీస్. సో దట్ ఎఫ్లో ఉన్న రియాలిటీ గురించి రియల్ అని ఈలో చెప్పడం జరిగింది. ఈలో ఉన్నటువంటి అన్రియల్ కంటెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ దిస్ ఈజ్ బికాస్ దీస్ షోస్ ఆర్ సెడ్ టు బి స్టేజ్డ్, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ టు ఇంప్రూవ్ టీఆర్పీస్. ఇక్కడ మనం కంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, ఎందుకంటే ఎఫర్ట్స్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ కాదు కాబట్టి. ఆన్సర్ వచ్చేసిందయ్యా, కమాన్. ఎఫ్ ఈ బి. The public, however, is drawn to such contents of the reality shows unaware of this fabrication. Fabrication. Now, owing to their TRPs analem. But now I am going to a group of media persons have now taken the responsibility of educating people regarding the reality shows. A group of media persons రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ విషయంలో. సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మీడియా పర్సన్స్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపులే దెయిర్ ఎఫర్ట్స్. ఓయింగ్ టు దేర్ ఎఫర్ట్స్, వారి ఎఫర్ట్స్ వలన ద పబ్లిక్ హ్యాస్ నౌ రియలైజ్ ద ట్రూత్ బిహైండ్ రియాలిటీ షోస్ అండ్ సచ్ షోస్ ఆర్ ఫాస్ట్ లూజింగ్ దేర్ హోల్డ్. కమాన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం ఎఫ్ రియాలిటీ, ఈ వాట్ ఈజ్ రియల్, and in B that is fabricated, and in A that is the fabrication. ఇంతవరకు మనం చూసినట్లయితే రియాలిటీ షోస్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఏం జరుగుతోందో ఎఫ్ఈబిఏలో చెప్పాడు. మరి మీడియా ఏం చేసింది, ఏ విధంగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తుందో రెండు ప్లేస్లో చెప్పాడు. వన్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మీడియా పర్సన్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ ఓయింగ్ టు దేర్ ఎఫర్ట్స్. Owing to their efforts, that is a C. Owing to their efforts, we got it. One more time. The public, however, is drawn to such contents, so that this is not the first statement. This fabrication, in the middle we got it. This is because, and these shows, and here you see fabricated.
This fabricated led to fabrication. Owing to their efforts, ఈ their ఎవరో కాదు, a group of media persons. Effort అంటే ఏమిటయ్యా ఇక్కడ? That is educating people. So D and C have relation, B and A have relation. The reality shows, this is the title of the paragraph, so that you can start with reality shows. This word is here in real, so that F and E have relation, B and A have relation, D and C have relation. F లో ఉన్న రియాలిటీ అనే పదాన్ని ఈలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఏ విధంగా షోస్ స్టేజ్ చేస్తారో, ఏ విధంగా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తారో బిలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఫ్యాబ్రికేషన్ గురించే ఏలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ అన్అవేర్ ఆఫ్ కూడా తీసుకుందాం. అన్అవేర్ ఆఫ్ అంటే ప్రజలకు తెలియదు అని. ప్రజలకు ఎవరు చెప్తున్నారయ్యా అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మీడియా పర్సన్స్ ఎడ్యుకేటింగ్, క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ ద రియాలిటీ షోస్. ఓయింగ్ టు దేర్ ఎఫర్ట్స్ ద పబ్లిక్ హ్యాస్ నౌ realized. So that, my dear friends, one more time, the answer is, the title started with F. What is real? That is in E. In that way, F and E have relation. Now we can go to B and A, because that is fabricated, and fabrication, that is such content. So that FEBA. Now a group of media persons educating people led to their efforts, so that we can go with D and C. So that what is the answer now? F, E, B, A, D, C. 2 plus 2 plus 2. My dear friends, how they are? 2 plus 2 plus 2. Let us check. The first one, paragraph చూసినప్పుడు ముందుగా మనం గమనించవలసింది ఈ పారాగ్రాఫ్ యొక్క టైటిల్ ఏమిటని. ఈ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం మీద దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? రియాలిటీ షోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి ఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం. అక్కడి నుండి రియాలిటీ షోస్ అనే పదంలోంచి రియల్ అనే పదం ఎక్కడ తీసుకున్నాడయ్యా అంటే ఈలో తీసుకున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాచ్, ఎఫ్ అండ్ ఈ. ఆ తర్వాత ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అనే పదము బిలోను, ఫ్యాబ్రికేషన్ అనే పదం ఏలో చూసినప్పుడు ఆ రెండిటికి లింక్ ఉంది. కాబట్టి దేర్ వీ గాన్ టు బి అండ్ ఏ. And finally, that is a D and a C. Because D లో గ్రూప్ ఆఫ్ మీడియా పర్సన్స్ ఉన్నారు, వారిని దేర్ అని అన్నాడు. వారి ఎఫర్ట్సే ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్. హెన్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ F, E, B, A, D, C. One more time, my dear friends, answer is not important. The way how we reach to the answer is very important. So everywhere వాడు మనకి కీవర్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముందుగా ఫస్ట్ వన్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత కీవర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ కీవర్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ గో విత్ అవర్ ఆన్సర్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, ISCE Brahmastra, today's third one, third para jumble. It is before you. Let us check what it is. I am giving time to you. I am giving time to you. You can do it. Try yourself, my dear friends. I think you can do it. Yes. It is there for you. Yes, now, my dear, last March I was invited to present a paper on the topic of whether the mistakes of the 20th century would be repeated in the 21st century as well. The economic crisis had not become grave then, so that it is not the first statement. But today, this is not the first statement. The key difference between then and now, this is not the first statement. Now even the US, so that this is not the first one. Hence we can go with the A. What is there in A? Let us check. Last March I was invited to present a paper. Maybe that is the A.
the mistakes of the 20th century would be repeated in the 21st century as well. But today the world is in the no. సో ముందు దెన్ చెప్పాలి, నౌ చెప్పాలి, ఆ తర్వాతే దెన్ అండ్ నౌకి వెళ్ళాలి మిత్రమా. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ ఏ ద ఎకనామిక్ క్రైసిస్ హ్యాడ్ నాట్ బికమ్ గ్రేవ్ దెన్. నేను పేపర్ ప్రజెంట్ చేసే సమయానికి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఎంత సీరియస్గా లేదు అన్నాడు. ఏ తర్వాత బి. దెన్ అలా లేదు. బట్ టుడే, కానీ ఈరోజు ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ సిన్స్ 1929. దెన్ అని బట్ టుడేకి వచ్చాడు కాబట్టి చెక్ చెక్ చెక్. ఎగ్జామినర్ యొక్క విచిత్రం ఇది. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో ఉంటుంది అని. బట్ టుడే ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ సిన్స్ 1929. Now even the US, no, the key difference between then and now is that the old power structures have finally disappeared. ఎలా డిసప్పేర్ అయ్యాయి? ఓల్డ్ పవర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏ విధంగా డిసప్పేర్ అయ్యాయి? ఓల్డ్ పవర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏ విధంగా డిసప్పేర్ అయ్యాయి అంటే ఈవెన్ ద యుఎస్ ఈస్ ప్లీడింగ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ చైనా. ఆ విధంగా ఓల్డ్ పవర్ స్ట్రక్చర్ డిసప్పేర్ అయింది, డిమాలిష్ అయింది, డిస్ట్రాయ్ అయింది. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం యుఎస్ కూడా చైనా నుండి సహాయాన్ని అడుగుతోంది. సో యుఎస్ పెద్ద పవర్ హౌస్, బట్ టైమ్స్ ఆ విధంగా వచ్చాయి, చైనాని హెల్ప్ అడిగే టైమ్స్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హియర్ ఎగ్జామినర్ హ్యాస్ డన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఇలా ఇస్తే ఏమవుతుంది ఎగ్జామ్లో? ముందు మన మీద మనకి ఒక డౌట్ వస్తుంది. మన కాన్ఫిడెన్స్ని చంపేయాలంటే ఇది సరిపోతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది చేసే పని అదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎర్రర్ లొకేషన్ అనేటువంటి టాపిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ 2 or 3 ఎర్రర్ లొకేషన్ నో ఎర్రర్ వచ్చాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా మన కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలమ్స్లో కానీ స్వాప్లో కానీ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇచ్చి 1 or 2 నన్ ఆఫ్ దీస్ వచ్చాయి అంటే మనం అక్కడ కొంచెం టైం వేస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది. This is the game played by the IBPS. Here also you can see the same game is played here. Last March I was invited to present a paper that is A. కానీ నేను ప్రజెంట్ చేసే సమయానికి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అంత గ్రేవ్గా అంత సీరియస్గా లేదు. కానీ ఈరోజు చూస్తే బిగ్గెస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నడుస్తోంది సిన్స్ 1929. దీనికి మించిన క్రైసిసే లేదు. ద కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెన్ అండ్ నో, అప్పటికి ఇప్పటికి ఏంటయ్యా అంటే ఓల్డ్ పవర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది డిమాలిష్ అయింది, డిసప్పేర్ అయింది. ఏ విధంగా డిసప్పేర్ అయిందయ్యా? ఈవెన్ యూఎస్ఏ చైనాని హెల్ప్ అడుగుతోంది. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీ కెన్ గో విత్ ABCDE. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. కమాన్, లెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పారా జంబుల్లో ఉన్న గొప్ప విషయం ఏంటంటే జంబులు చేయకపోవడం. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్గా పారాగ్రాఫ్ ఎలా ఉందో అలా ఇచ్చేయడం. దీన్ని కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇఫ్ ఈ గివ్స్ ఇన్ దట్ వే, అప్పుడు కూడా మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వదిలేయకూడదు. ఎస్, ఎలా చేశాడో చూద్దాం. లాస్ట్ మార్చ్లో నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు ఒక పేపర్ ప్రజెంట్ చేయమని ఎకనామిక్ క్రైసిస్ గురించి. కానీ నేను పేపర్ ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అంత సీరియస్గా లేదు. కానీ ఈరోజు ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్లో ఉన్నాం అని చెప్తున్నాడు. అది సిలో. మరి అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటండి? దెన్ అండ్ నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే పవర్ హౌస్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా వాడదే అన్నాడు. ఓల్డ్ పవర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిసప్పేర్ అయ్యాయి. అవునా, ఎలా డిసప్పేర్ అయ్యాయి అని అడిగితే ఈవెన్ యుఎస్, ద మేజర్ పవర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఈస్ ప్లీడింగ్ ద చైనా ఫర్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్. అటువంటి క్రైసిస్ ప్రపంచమంతా ఉంది అని చెప్పడానికే ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ABCDE, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ద డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ఫోర్త్. కమాన్, మళ్ళీ మీకు టైం ఇస్తున్నాను మిత్రమా, కొద్దిగా టైం తీసుకోండి, ట్రై చేయండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్,
సిలో ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్ ఇన్ 2 సెక్షన్స్ అని ఒక సెక్షన్ చెప్పాడు, క్లైమేట్ చేంజ్, హౌ టు మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్. రెండోది డీలో చెప్పాడు చూడండి, అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, హౌ టు షేర్ అండ్ కేర్. సికి డికి రిలేషన్ ఉంది. దెయిర్ న్యూ పబ్లికేషన్ అన్నాడు, ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అంటున్నాడు. సో దట్ ఎవరి పబ్లికేషన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ యూనిట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫర్ సైన్స్, వారి యొక్క యూనిట్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఏ తర్వాత దెయిర్ న్యూ పబ్లికేషన్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ అటెంప్ట్ టు లెండ్ టీచర్స్ ఏ హెల్పింగ్ హ్యాండ్. It unfolds in 2 sections. One is climate change and second one is natural resources, so that it's very easy to do. First one, A, Environment Education Unit of Center for Science and Environment has always been working towards providing easy to understand reading material. It is publication. Their new publication on this subject is an attempt to lend teachers a helping hand. ఈ పబ్లికేషన్ ఒక మంచి హెల్పింగ్ హ్యాండ్గా ఉంటుంది టీచర్స్కి. ఏ విధంగా అంటే ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్, ఏ విధంగా అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది ఇన్ 2 సెక్షన్స్లో. వన్ ఈజ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. మరలా ఎగ్జామినర్ సేమ్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈజ్ A, B, C, D and E. No need to change. సో ఫస్ట్ వన్లో ఉన్న రీడింగ్ మెటీరియల్, బిలో ఉన్న పబ్లికేషన్ అయింది. ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది అన్నాడు. ఆ యొక్క హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఏ విధంగా అన్ఫోల్డ్ అయ్యిందో మనకి సిలో చెప్పడం జరిగింది. అన్ఫోల్డ్ అయినప్పుడు 2 సెక్షన్స్ అన్నాడు. ఫస్ట్ వన్ క్లైమేట్ చేంజ్, second one natural resources, and finally, however, they are introduced to students not as a paragraph. అది paragraph లా కాదు మిత్రమా to memorize, but as an activity to do. క్లైమేట్ చేంజ్ మీద కానీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మీద కానీ ఒక యాక్టివిటీ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నాడు. ఇన్ దిస్ వే దిస్ పర్టికులర్ paragraph also ends with A, B, C, D, E. That is, the order is there. No need to jumble it. Already it is in order. Yes, that's all. This is the 4th one of the day in ISCE Brahmastra.